भैंसा पुलिस ने नाग देवता मंदिर में चोरी के मामले को निहायत तेजी से 48 घंटों में हल करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके ज़िम्न में आज भैंसा पुलिस सब डिवीजनल दफ्तर पर एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस निर्मल जिला एसपी डॉक्टर जाकी शर्मिला आईपीएस और भैंसा एडिशनल एसपी अविनाश कुमार की क़ियादत में मुनक़िद हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से निर्मल जिला एसपी डॉक्टर जाकी शर्मिला आईपीएस ने मुखातिब होते हुए कहा कि भैंसा के मुज़ाफ़ाती इलाके में वाक़ नागा देवता मंदिर में गुज़िश्ता रोज़ चोरी की वारदात का वाक़या रूनुमा हुआ था, जिसको भैंसा पुलिस ने हल करते हुए मुल्ज़िमीन को गिरफ्तार कर लिया है। इन मुल्ज़िमान में संगरतन और ओशाल शामिल है, जो भैंसा के देही इलाके चीचोंद के रहने वाले हैं। इन दोनों ने नए साल की खुशियां मनाने के लिए रकम की कमी की वजह से मंदिर में चोरी करने का फैसला किया। इब्तिदाई तौर पर उन चोरों ने हनुमान मंदिर को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन इस इलाके की मसरूफियत और पुलिस की निगरानी की वजह से वो अपने मंसूबे को तब्दील करके नाग देवता मंदिर पहुंच गए। उन्होंने मंदिर में दाखिल होकर चंदा बक्स तोड़ा और वहां मौजूद कीमती अशिया चुरा लें। शिकायत दर्ज होने पर एएसपी अविनाश कुमार की क़ियादत में टाउन सीआई गोपीनाथ ने एक टीम तश्कील दी और तहकीकात का आगाज़ किया। चूंकि मंदिर में सीसीटीवी कैमरे नस्ब नहीं थे, पुलिस को खासी मेहनत करनी पड़ी। मुख्तलिफ इलाकों के कैमरों की फुटेज चेक की गई और अवाम से पूछ-गुछ की गई। एक कैमरे में मुल्ज़िमान के कपड़ों के रंग से पुलिस को अहम सुराग मिला, जिसकी बुनियाद पर मज़ीद तहकीकात करते हुए मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्ज़े से चराई गई अशिया बरामद कर ली गईं। वाज़ेह रही कि इस चोरी ने भैंसा के अक़ीदतमंदों के जज्बात को गहरा सदमा पहुंचाया था, लेकिन पुलिस की फौरी कार्रवाई ने अवाम को इत्मीनान और सुकून दिया, जिस पर निर्मल ज़िला एसपी जाकी शर्मिला आईपीएस ने एएसपी अविनाश कुमार और भैंसा पुलिस को उनकी शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद दी। पुलिस की जानिब से मुल्ज़िमान से मज़ीद तहकीकात का पता लगाया जा रहा है ताकि ये मालूम किया जा सके कि गिरफ्तार शुदा मुल्ज़िमीन आया वो दीगर वारदातों में भी मुलव्वस हैं नहीं। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई ने भैंसा में अमन व अमान की बहाली को यकीनी बनाया और अवाम के दिलों में इत्मीनान पैदा किया। निकाल लेते हैं, ये देखते हैं, खड़ी हो जाए, बताओ इधर आ जाओ। వీడికి కావాలి ఫోటో నేను తర్వాత కొంచెం చేసి టెంపుల్ పేరు పట్టుకున్నారు కదా లాస్ట్ వీక్, మళ్ళీ వాళ్ళు 7 అఫెన్సెస్ కన్ఫెస్ చేశారు. ఓన్లీ టెంపుల్స్ ఎందుకు టార్గెట్ చేస్తారంటే వాళ్ళు సెక్యూరిటీ తక్కువ ఉంటుంది, ఉంటుంది, డబ్బులు అవైలబుల్ ఉంటుంది, అక్కడ ఏదో దేవుడు కదా గూడ బంగారం పళ్ళు అవి పెడతారు కదా, వెండి దొరుకుతాయి అనేసి చేస్తారు. ఈజీ టు డూ అనమాట. అందుకని ఆ ఎంబర్ చేసేవాళ్ళు ఓన్లీ అవే చేస్తూ ఉంటారు. మనకి ఏమనిపిస్తుంది, ఓన్లీ గుండె అవుతుంది. ఇప్పుడు మేము రిజిస్టర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి కేసెస్ బాగా బయటకు వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఈ టెంపుల్ థెఫ్ట్ చేసేవాళ్ళు మళ్ళీ హౌస్ బ్రేకింగ్ చేయరు. వెరీ రేర్లీ టెంపుల్ థెఫ్ట్ చేసేవాళ్ళు. ఇది మనం చేయాలి. ఇప్పుడే కదా పట్టుకున్నాము, ఇంట్రాగేషన్ చేసి దొరుకుతున్నారు, మళ్ళీ కస్టడీకి తీసుకొని ఇంకేమన్నా చేశారా అని వీళ్ళని ఇన్ఫర్మేషన్తో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మనకు నిర్మల్ క్రాస్ రోడ్లో సీసీటీవీలో ఒక ఫోటో దొరికింది. దిస్ ఇస్ ద సో ఇక్కడ మీరు చూడండి, ఇక్కడ నీలో రెడ్ కలర్ కనిపిస్తుంది.
సో మార్నింగ్ 6కి ఒక వ్యక్తి షర్ట్ క్లోత్స్లో ఈ రెడ్లో ఎట్లా వచ్చింది. సో తర్వాత మనకు లోకల్ ఇంటెలిజెన్స్ సిఐ 3 టీమ్ క్రియేట్ చేశారు. అందరూ చుట్టుపక్కల మొత్తం ఊరులో తిరిగి ఈ కలెక్టెడ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఇందులో మోకాల దగ్గర కుంకుమ ఉంది, పసుపు ఉంది, చూడండి షర్ట్స్. మనం అలా ఎక్కువ టీం తిరుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళు చెప్పారు అతను తిరుగుతున్నాడు, పాయింట్స్ కూడా కౌంట్ చేసుకున్నాడు. సృష్టించిన నాగదేవత టెంపుల్ కి సంబంధించి ఈరోజు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. వీరు బైల్సా రూరల్కి సంబంధించిన చిత్తూరు విలేజ్కి సంబంధించిన సంగరతన్ అండ్ విశాల్ వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఈ అఫెన్స్ చేశారు. ఫస్ట్ ఎర్లీ మార్నింగ్ వీళ్ళు న్యూ ఇయర్ బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలంటే ఏదైనా గుడికి వెళ్తే మంచిగా దొరుకుతాయి డబ్బులు అనేసి అక్కడికి వెళ్ళి ఆ టెంపుల్ని హుండీని పగలగొట్టే క్రమంలో అది గట్టిగా నేలకి ఫిక్స్ అయింది టైల్స్ తోటి. పెద్ద రాయి తీసుకొచ్చి బండరాయి దాన్ని కొట్టారు, దానివల్ల అక్కడ టైల్స్ డిస్టర్బ్ అయ్యాయి. ఆ హుండీలో ఎక్కువగా పాయింట్స్ దొరికాయని వాళ్ళు అక్కడ నుంచి బెల్స్ తీసుకెళ్ళి ఈ బెల్స్ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు అక్కడ థెఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. చేసి నెక్స్ట్ డే వీళ్ళంతా కూడా ఈ బైన్సాలో తిరుగుతున్నారు సోనాచాంది మార్కెట్ ఏరియాలో. మన అయిన వెంటనే ఏఎస్పీ అవినాష్ కుమార్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ బైన్సా టౌన్ సిఐ గోపీనాథ్ అండ్ హిస్ టీమ్ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్లో దీన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేశారు. దీనికి సంబంధించి 3 టీమ్స్ ఫామ్ చేశారు. మొత్తం టీమ్స్ అన్నీ చాలా యాక్టివ్గా పనిచేసి వీళ్ళని లొకేట్ చేసి అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇదివరకు మనము బాసర్లో కూడా టెంపుల్ దగ్గర 24 అవర్స్లో అప్పుడు కూడా అరెస్ట్ చేసాము. ఇప్పుడు కూడా ఈ నాగదేవత టెంపుల్ అయిన 48 అవర్స్లో అరెస్ట్ చేసాము. సో దీనిలో పార్టిసిపేట్ చేసిన టీమ్ మెంబర్స్ని అండ్ వీళ్ళకి నేతృత్వం వహించిన అవినాష్ కుమార్ ఏఎస్పీ ఐపీఎస్ తనని, తర్వాత గోపీనాథ్ టౌన్ సిఐ వీళ్ళని ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తున్నాను.